ایسے ہی آواز بھی گئی. ابھی تک تو لائیو نہیں آ رہا. آپ کا نام رانا افتخار احمد ثاقب ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل. جی ابھی میں دیکھتا ہوں کہ میرے میں آپ کا کچھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز سر آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی جی چلیں بھائی ٹھیک ہو ہے. گیا ہے شروع. تو چلیں شروع کرتے ہیں. چلیں آپ ٹھیک سب اجازت سے پہلے ہم قرآن پاک کا تھوڑا سا تو کر کے تو پھر شروع کرتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں جی اب مجھے بھی آواز آ رہی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے یہ ہے سورت نمبر 48 اور آیت نمبر 28. اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب فرما دے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک. تو السلام علیکم معزز ناظرین. اور یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ مشاعرہ یہ پاکستان کے شہرت یافتہ شعراء کا کلام ہے اور اس میں مدعو کیا گیا ہے ان کو. اور یہ پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کی طرف سے یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے. تو اب میں ایک ایک کر کے تمام مہمان گرامی کا تعارف کرواؤں گا آپ کو. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہیں جی. تو یہ ناظرین یہ ہیں محترمہ شائستہ مفتی فرق صاحبہ. اور یہ بہت ہی مشہور و معروف شاعرہ ہیں اور کراچی میں ان کا محنت ہے کراچی سے. اور ان کی بہت سی کتابیں اور ان کے افسانے اور ناول کے بے شمار چیزیں لکھتی ہیں. تو ان کو تعارف مزید بھی ہم ان سے کرتے رہیں گے. تو ابھی تھوڑا تعارف کروا کے مہمانوں کا پھر ہم پروگرام کو باقاعدگی سے آگے شروع کرتے ہیں. تو اب دوسرے جو ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب پروفیسر ظہور چوہان صاحب جن کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت شاعری فرماتے ہیں. 4-5 کتابوں کے یہ خالق بھی ہیں. تو ان کا مزید تعارف بھی آپ کو کرواتے جائیں گے جب بیچ کے پروگرام کے درمیان میں. تو آپ کو بھی بہت بہت ویلکم ہے, خوش آمدید ہے. شکریہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہیں محترمہ مسز رضوی صاحبہ. اور یہ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت نظمیں لکھتی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی. تو اب یہ ہے کہ جو ہمارا یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں مشاعرہ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا غیر روایتی پروگرام رکھتے ہیں. اور اس میں کوئی سارے جو مہمان ہوتے ہیں سبھی مہمان خصوصی ہوتے ہیں. کوئی اس میں سفر یا اس کا نہیں ہوتا. تو اور اس میں تھوڑی کلام کے ساتھ ساتھ تھوڑی گفت و شنید بھی ہوتی ہے. تو اب میں باقاعدگی سے پروگرام کو مشاعرے کو شروع کرنے سے پہلے اپنی ایک غزل کے چند اشعار آپ سب کی اجازت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اجازت ہے آپ سب کی؟ جی ماشاءاللہ. ضرور ارشاد. تو عرض ہے کہ چاند سورج روشنی گردش میں ہے. واہ. چاند سورج روشنی گردش میں ہے, بس یہاں ہر چیز ہی گردش میں ہے. واہ. ہاں جی چاند خوب بہت سورج خوب. روشنی گردش میں ہے, بس یہاں ہر چیز ہی گردش میں ہے. اور محترمہ شائستہ صاحبہ آپ نے تو ماشاءاللہ سائنس بھی پڑھی ہے, تو تھوڑا سا سائنسی کی تھوڑی سی غلط ہے درس کی.
تو آگے پیچھے ایک خلا ہے اور بس، آگے واہ پیچھے آگے خلا پیچھے ہے بالکل اور بس، موت کیا ہے زندگی گردش میں ہے، واہ موت بڑی کیا اچھی ہے بات موت کیا زندگی گردش میں ہے، آگے پیچھے ایک خلا ہے اور بس، بہت اچھے بس موت کیا ہے زندگی گردش میں ہے۔ بڑی اچھی بات کی بڑی اچھی بات شکریہ کی شکریہ شکریہ۔ اور ظہور بھائی دیکھیے، عقل و دانش ہے سکوت جاویداں، واہ عقل و عقل و دانش دان ہے سکوت جاویداں، سب شعور و آگہی گردش میں ہے، کیا کہ واہ سب شعور و آگہی گردش میں ہے۔ گردش میں ہے، اور شعر دیکھیے کہ سب ہی گھنٹے دن مہینے سال بھی، سب ہی گھنٹے دن مہینے سال بھی، وقت جیسے ہر گھڑی گردش میں ہے، اس میں ہے، واہ وقت جی جیسے واہ ہر گھڑی گردش میں ہے۔ گردش میں ہے میں ہے، اور شعر کہ ہے ازل سے ذات اس کی جاویداں، ہے ازل سے ازل سے ذات اس کی کی جاویداں، ہر فرشتہ واہ آدمی گردش میں ہے، گردش میں کیا ہر فرشتہ آدمی گردش میں ہے۔ بے اور یہ شعر واہ دیکھیے بتانے خاص کہ عشق لوہا حسن مقناطیس ہے، عشق لوہا حسن حسن مقناطیس ہے، مقناطیس ہے، دل ہے محور عاشقی گردش واہ میں ہے، واہ دل واہ ہے واہ محور واہ عاشقی کی گردش میں ہے۔ گردش بہت میں بہت ہے، شکریہ۔ عشق لوہا بڑی اچھی حسن بات مقناطیس ہے، دل ہے محور عاشقی گردش میں ہے۔ اور مقطع خوشی خدمت ہے کہ ایک بشر ہے تو نہ ثاقب آس رکھ، بہت اچھے بہت عمدہ ایک بشر سے تو نہ ثاقب آس رکھ، ہر طرح کی دوستی گردش میں ہے، ہر طرح کی دوستی گردش دوستی میں ہے، گردش میں ہے، چاند واہ سورج روشنی گردش میں ہے، بس یہاں ہر چیز ہی گردش گردش میں میں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی اس باتوں کا۔ اب ہم پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں مسز رضوی صاحبہ کی طرف کہ ان سے واہ بہت ہی ادب و واہ احترام سے گزارش کریں گے، بہت خوبصورت نظمیں لکھتی ہیں، تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی کوئی خوبصورت سی نظم ہمیں عنایت فرمائیں۔ لیکن نظم پڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ناظرین ہمارے جاننا چاہیں گے آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کب سے آپ نے شاعری شروع کی ہے، تو ذرا آپ اس کا بھی بتا دیں۔ جی پلیز محترمہ مسز رضوی صاحبہ۔ بہرحال ان کا کنیکشن تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، تو چلیں اب یہ آگے پھر پروگرام کو لے کے چلتے ہیں۔ تو میں یہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہیں محترم جناب پروفیسر ظہور چوہان صاحب، جن کے تقریباً 5 مجموعہ کلام جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں ہجر ایک مسافت ہے، پس غبار ایک ستارہ، اور گونجی صدا حویلی میں، اور روشنی دونوں طرف، اور دنیا میری ہتھیلی پر۔ اور ان کو رحمت کلام دینے سے پہلے میں انہی کا ایک شعر ان کی نظر بھی کروں گا کہ بہت خوبصورت شعر مجھے بہت پسند ہے ان کا۔ ہمیں نہ دفن کرو کچی پکی قبروں میں، ہمیں نہ دفن کرو کچی پکی قبروں میں، ہم اہل علم ہیں مر کر بھی جو نہیں مرتے، ہم اہل علم ہیں مر کر بھی جو نہیں مرتے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اب آپ کو زحمت دیں گے محترم جناب پروفیسر ظہور چوہان صاحب کو، تو ہمیں اپنا کوئی کلام ہماری سماعت کو بھی نظر فرمائیں۔ لیکن اب جو ہے ایک اور آپ سے سوال ہے، یہ جو آپ جو دنیا پوری کو ہتھیلی پہ لے کر پھر رہے ہیں، اس کا کیا کوئی راز ہے؟ یہ بھی تھوڑا سا بتائیں۔ اور یہ کب آپ کی یہ کتاب جو 5ویں منظر عام پر آئی ہے اور اس کے بارے میں؟ جی رانا افتخار احمد ثاقب صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ سے فیس بک پر ہماری دوستی ہے اور بڑے اچھے انداز میں آپ کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، اور آپ جو ادب کے لیے آپ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے اس دور میں، جو بڑا میٹیریلسٹک جسے ہم دور کہتے ہیں، اس میں ادب کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں یہ یقیناً قابل ستائش ہیں۔
اور میں آپ کو مبارکباد اس پر پیش کرتا ہوں. باقی یہ جو میرا 5واں شعری، میرا تعلق مستقل طور پر جو ہے وہ ملتان سے ہے. میری جائے پیدائش ملتان ہے اور میں کافی تقریباً 10-12 سال سے بہاولپور میں مقیم ہوں. اس سے پہلے میں آرمی ایجوکیشن میں تھا. اس کے بعد پھر میں مختلف انسٹیٹیوشنز میں سربراہ ادارہ بھی میں ورکنگ کرتا رہا ہوں. تو آج کل میں بہاولپور میں ہوں اور یہیں پر میں کافی عرصے سے جو ہے وہ مقیم ہوں. تو میرا 5واں شعری مجموعہ دنیا میری ہتھیلی پر، یہ اکتوبر میں نستعلیق مطبوعات لاہور سے شائع ہو رہا ہے اور یہ 15 اکتوبر تک جو ہے یہ منظر عام پر آ جائے گا. سارا کام تقریباً آخری مراحل میں ہے. یہ غزل ہے جس کی ردیف ہے دنیا میری ہتھیلی پر. ماشاءاللہ. تو جب یہ انشاءاللہ کتاب آئے گی میں آپ کو انشاءاللہ بھجواؤں گا بھی. تو پھر اس میں جس اینگل سے میں نے دیکھا ہے دنیا کو کہ وہ ہتھیلی پر آ تو نہیں سکتی، لیکن کیسے ہے، کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مختلف جہات ہیں جو مختلف ڈائمینشن سے جس طرح میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. تو ابھی میں آپ کو ایک غزل اپنی اسی کتاب سے میں سناتا ہوں آپ کو کہ اس پری پیکر کی آنکھوں میں جھلک رہ جائے گی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی. اس پری پیکر کی آنکھوں میں جھلک رہ جائے گی، وہ چلی جائے گی تو خالی سڑک رہ جائے گی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اس پری پیکر کی آنکھوں میں جھلک رہ جائے گی، وہ چلی جائے گی تو خالی سڑک رہ جائے گی. پھول اس کی یاد کے رکھے ہوئے ہیں میز پر، پھول اس کی یاد کے رکھے ہوئے ہیں میز پر، یہ اگر مرجھا گئے ان کی مہک رہ جائے گی. واہ کیا کہنے، ان کی مہک رہ جائے گی. پھول اس کی یاد کے رکھے ہوئے ہیں میز پر، کیا کہنے. یہ اگر مرجھا گئے ان کی مہک رہ جائے گی. واہ واہ. وہ کلائی تو پھسل جائے گی ہاتھوں سے مگر، واہ کیا بات. وہ کلائی تو پھسل جائے گی ہاتھوں سے مگر، واہ واہ. چوڑیوں کی میرے کانوں میں کھنک رہ جائے گی. واہ کیا کہنے. وہ کلائی تو پھسل جائے گی ہاتھوں سے مگر، کیا کہنے. واہ واہ واہ. چوڑیوں کی میرے کانوں میں کھنک رہ جائے گی. واہ. ایک دن وہ نقش بھی دھندلے سے پڑھتے جائیں گے. کیا کہنے. ایک دن وہ نقش بھی دھندلے سے پڑھتے جائیں گے. ذہن میں وہ شکل بھی تصویر تک رہ جائے گی. کیا کہنے. واہ بڑی اچھی بات، بڑی اچھی بات. ایک دن وہ نقش بھی دھندلے سے پڑھتے جائیں گے، ذہن میں وہ شکل بھی تصویر تک رہ جائے گی. کیا کہنے. واہ واہ. اور پھر کوئی تالاب میں پھینکے گا پتھر زور سے، پھر کوئی تالاب میں پھینکے گا پتھر زور سے. کیا خوبصورت ہے. واہ واہ. پھر کسی شے کی درون دل کسک رہ جائے گی. واہ کیا کہنے. واہ واہ. اور لوٹ جائے گا کوئی در کو مکفل دیکھ کر، واہ. لوٹ جائے گا کوئی در کو مکفل دیکھ کر، اور دروازے پہ کنڈی کی کھٹک رہ جائے گی. واہ واہ واہ. لوٹ جائے گا کوئی در کو مکفل دیکھ کر، اور دروازے پہ کنڈی کی کھٹک رہ جائے گی. واہ واہ. پھر گھڑی کی سوئی بھی رک جائے گی اس کے بغیر. واہ. پھر گھڑی کی سوئی بھی رک جائے گی اس کے بغیر. صرف دل میں اس کے قدموں کی دمک رہ جائے گی. واہ. پھر گھڑی کی سوئی بھی رک جائے گی اس کے بغیر. واہ. گھڑی کی سوئی بھی رک جائے گی. صرف دل میں اس کے قدموں کی دھمک رہ جائے گی. اور مقطع عرض ہے کہ دھوپ ڈھل جائے گی وقت شام ہوتے ہی ظہور.
वाह क्या कहने हैं। धूप ढल जाएगी वक्त शाम होते ही ज़ुहूर, और चमकीले से चेहरों की चमक रह जाएगी। वाह क्या कहने, क्या धूप ढल जाएगी वक्त शाम बहुत होते बहुत। ही ज़ुहूर, वाह वाह और चमकीले से चेहरों की चमक रह जाएगी। वाह वाह उस वाह, परी पैकर की आंखों में झलक रह जाएगी। क्या कहने, क्या कहने। वाह वो चली जाएगी तो खाली सड़क रह जाएगी। वाह सर, क्या खूबसूरत गजल बहुत माशाल्लाह आपने शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमें अनायत की है। और आपने वो जो शेर सुनाया वो था घड़ी रुक जाएगी, उससे मुझे जी एक जी लतीफ़ा याद आ गया। अगर जी जी तो मैं अर्ज़ करूँ, वैसे तो जी जी मैं तो समझता हूँ सब इंसान जो है वो काबिल एहतराम है, काबिल तकरीम है। जी लेकिन जी अपने लतीफ़े बनाए हुए हैं, कोई सिखों के, कोई पंजाबियों के, कोई पठानों के, कोई ये वो। तो जी वो जी उस तरीके से जो है वो एक लतीफ़ा सिखों का है। तो वो कुछ सिख बैठे हुए थे, तो वो अपना 12 बजे का टाइम हो चुका था। तो जी वो जी एक ने पूछा, यार क्या टाइम है? उसने देखा घड़ी पे, तो यार मेरी तो एक सुई कहता गायब है। साथी को पूछा, यार तुम देखो यार, तो मेरी तो घड़ी खराब हो गई, देखो एक सुई बीच में से गायब हो गई। तो दूसरे को जी पूछा, वो भी कहता मेरी तो सुई गायब है। नहीं सुई गायब है, वो मेरी भी घड़ी खराब है। वो चार दोस्त बहन, चारों की घड़ियां खराब हो गई। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी और आपने उसमें ये इस्तारा उसमें इस्तेमाल किया, बहुत खूबसूरत। अभी ऊपर आ। जी जी, रिजवी साहब अभी आप हैं इधर, तो मैं कहता हूँ कि आपका नेट का भी प्रॉब्लम है, तो प्रोफेसर साहब से अभी थोड़ी इजाज़त लेता हूँ कि आपसे पहले नज़म सुन लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हाँ आप जी, बिल्कुल बिल्कुल। वक्त शेर ज़ाया अबिला किए बगैर अब हमें अपनी नज़म जो है अनायत फरमाएं। जी जी मिसेस रजवी साहबा। जी। एक तवील नज़्म है, अजीमुशान जलसे का एहतमाम। वाह ये तो हम क्या खूबसूरत उन्वान है, और हम गुज़िश्ता 73 ईयर से एहतमाम ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। ये जो हालात इसको किसी भी, ये जो हालात हैं हमारे आजकल के, और जो हमारे पाकिस्तान में या इस्लामी ममालिक में हो रहा है, उसके तनाज़ुर में भी आप इसको देख सकते हैं। बेशक बेशक। चले जी बिस्मिल्लाह। इरशाद इरशाद। सुनो 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 सुनो, एक अहम ऐलान सुनो। वाह सुनो सुनो, एक अहम ऐलान सुनो, ऐलाने आम है, इसे तमाम सुनो। वाह सुनो सुनो, एक अहम ऐलान सुनो, वाह। बूढ़े बच्चों और बच्चियों, बूढ़े आवाज बहुत बच्चों और बच्चियों, कमर खमीदा नौजवानों, औरतों और मर्दों, ज़ईफुल उम्र बाबों और बाबियों, ये ऐलाने आम सुनो, आज रात शहर के बड़े चौक में अजीमुशान जलसे का है एहतमाम सुनो। जी वाह, ये आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल सुनो। किया, जब बाबों और बाबियों जो है, ये बड़ा जी, अच्छा हाँ है। जी। सुनो सुनो, एक अहम ऐलान सुनो, सुनो कि वो सब जिन्होंने अपनी अपनी सलीब अपने अपने कंधों पे खुद उठा रखी है, वाह वो जो दर्द के दश्ते बेअमा से होके आए हैं, वाह वो जो दर्द के दश्ते बेअमा से होके आए हैं, वो जो अजियत के रेगे रवा में डूब के उभरे हैं, वाह वाह, क्या कहना। जिनकी आंखों में रेत उड़ती है और लब खुश्क हैं, जिनके पांव खस्ता और उंगलियां फिगार हैं, वाह इनके लिए है दावते आम सुनो, आज रात शहर के बड़े चौक में अजीमुशान जलसे का है एहतमाम सुनो। सुनो सुनो, एक अहम ऐलान सुनो, अपनी अपनी सलीब उठाओ, इस पे अपना अपना नाम लिखो,
दर्द की मशाल जलाओ, जिंदगी के नाम पैगाम लिखो। वाह हर गली और हर मोहल्ले से, हर घर से और कूचे से, झूक दर झूक निकलो, ग्रोह दर ग्रोह आओ, आओ वाह चाहे तन्हा आओ, वाह आओ चाहे तन्हा आओ। अपने जख्मी पाँवों के हर काबले को गवाह बनाओ, शहर की हर सड़क पर, हर रास्ते पर अपने रिश्ते पाँवों के जख्मों से मोहर लगाओ। वाह अपने जख्मी पाँवों के हर काबले को गवाह बनाओ, शहर की हर सड़क पर, हर रास्ते पर अपने रिश्ते पाँवों के जख्मों से मोहर लगाओ। शहर की हर दीवार पर अपनी फगार उंगलियों से अपना अपना नाम लिखो, अपनी अपनी तस्वीर बनाओ। वाह सारे सज धज के संवर के आओ कि आज की रात शहर के बड़े चौक में अजीम शान जलसे का है एहतमाम। सुनो 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 एक अहम ऐलान सुनो, वाह आज की रात कुछ ऐसा होगा, आज की रात कुछ ऐसा होगा जैसे जश्ने बहारा की शाम वाह में नोश जाम से जाम टकराते हैं। वाह हम भी सलीब से सलीब टकराएंगे, वाह जैसे रिंदे बलानोश में छलकाते हैं। हम अपनी अपनी आंखों से खून छलकाएंगे और जश्न मनाएंगे। अपने अपने दर्द के शोलों से अलाव जलाएंगे। आज की रात शहर के बड़े चौक में अजीम शान जलसे का है एहतमाम। सुनो, जिस तरह रक़ासा अपनी पाजेब छनकाती है, हम अपनी नादेदा बेड़ियां छनकाएंगे। और जैसे मुर्दंग ढोल और ताशे वाले ढोल मुर्दंग ताशे और दफ बजाते हैं, हम अपनी जंजीरें और हथकड़ियां बजाएंगे, वाह नारे लगाएंगे, रक्स फरमाएंगे, वाह जिंदगी को मैदान में लाएंगे और अदालत सजाएंगे। सुनो सुनो आज की रात शहर के बड़े चौक में अजीम शान जलसे का है एहतमाम। सुनो, हमारे नारों से आसमां कांप उठे और धरती का सीना शक होगा। सारे सांप और बिच्छू बिलों से निकल पड़ेंगे, उबल पड़ेंगे। हम उनके सर कुचल देंगे और डंक मसल देंगे। सारे गिद्ध फड़फड़ा के टुंड मुंड अशजार से गिर जाएंगे। सारे वैशी और दरिंदे घबरा जाएंगे। सारे भेड़िए भट्ट से बाहर आ जाएंगे और हमारे दर्द के अलाव के शोले सारे शहर पर रक्स करेंगे। हम अपनी सलीबें चौक में गाड़ देंगे, फिर इन सलीबों पर इन गिद्धों को जिन्होंने हमारी फूल जैसी गुड़ियों का कलेजा नोचा था, उनका फूल बदन खसोटा था। और इन वैशी दरिंदों और भेड़ियों को जिन्होंने हमारी नाजुक तितलियों के परों का रंग छीना था। और इन सारे बदबख्तों को, बद असलों को जिन्होंने हमारी ख्वाबों से हमारी आंखों से ख्वाब नोच कर उनमें राख भर दी थी, इनको फिर हम सलीबों पे लटकाएंगे, फिर रक्स करेंगे, नारे लगाएंगे। हम जो अब तक डरते रहे हैं, सब जालिमों को, बुज़दिलों को डराएंगे। हम जिंदगी से हिसाब लेंगे। हम अपने जख्मों के सितारों पर को आसमां पर टांक लेंगे। हम तरीके से इंतकाम लेंगे। फिर स्याह रात ढल जाएगी, सुबह उम्मीद तुलू होगी, फिर हमारी बारी आएगी। हम खुलकर सांस लेंगे। सब भूल मत जाना, सबके सब आना, अपनी अपनी सलीबें साथ लाना। आज शहर के बड़े चौक में
अजीम शान जलसे का है एहतमाम, सुनो 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 एक अहम ऐलान सुनो। भाई वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत ही फिक्र अंगेज माशाल्लाह आपने ये नज़म हमें सुनाई, जो वाकई काफ़ी तवील थी और शुक्रिया। मैं समझा कि ये ना प्रोग्राम का टाइम ना ख़त्म हो जाए, तो नहीं बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह, बड़ा फिक्र करने वाली गज़ल थी इसमें, तो बेशक वो बहुत बस अच्छी एक छोटी सी काविश है, इसी तरह की छोटी छोटी नज़में लिखती रहती हूँ, छोटी जी जी बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, पर बहुत छपा बहुत ही नहीं शुक्रिया। कभी। जी जी, तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो ये जो आज का जो प्रोग्राम, ये मुशायरा जो आपके सामने पेश किया जा रहा है और नशर किया जा रहा है लाइव, और ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ये मुशायरा, और मैं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब हाजिर हूँ। और अब हम एक ऐसी शख्सियत की तरफ चलेंगे कि जो ना सिर्फ शायरी बल्कि वो अफसाना निगारी और मज़ामीन और मकाले और क्या कुछ जो भी है नसर वगैरह नगारी में उनका एक नाम है, और पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान या बर सगीर पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो जाना और पहचाना जाता है। और अब मैं उनके एक शेर से मेरी गर्ज जो है मोहतरमा शाइस्ता मुफ्ती फारूक साहिबा से है, और वो उनके एक शेर से ही मैं उनको दावत कलाम दूंगा कि मेरा भी एक खुदा है, मुझे सोचता भी है, मेरा भी एक खुदा है, मुझे सोचता भी है, और रखता है याद खुद से मुझको निकाल कर, रखता है याद खुद से मुझको निकाल कर। तो ये थे शेर उनका मोहतरमा शाइस्ता मुफ्ती साहिबा का। तो बहर उनका नेट ड्रॉप हो गया, उम्मीद है अभी हम फिर से ज्वाइन करेंगी। और ये भी मैं अर्ज़ करना था कि मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था, वो एक्चुअली वो एक टाइम पे मुख्तलिफ मुशायरों में शामिल होती हैं, और सारा दिन उनका मुशायरे चलते रहते हैं। तो वो महल वो अभी तक तो नहीं महल आ सकी, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो भी शामिल हमारे साथ हो जाएंगी। तो जब तक वो शाइस्ता साहिबा दोबारा तशरीफ़ लाती हैं, प्रोफेसर साहब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं एक गज़ल के जी जी बिल्कुल, इरशाद इरशाद। शुक्रिया। तो दूर ऐसे तीरगी की जाएगी, दूर ऐसे तीरगी दूर की ऐसे जाएगी, दूर ऐसे तीरगी की जाएगी, दिल जलाकर रोशनी की जाएगी, क्या बात, दिल जलाकर रोशनी की जाएगी। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात। शुक्रिया शुक्रिया। हम जुनू में भी रहेंगे पुरसुकून, वाह वाह, हम जुनू और जुनू में भी पुरसुकून, रहेंगे पुरसुकून, होश में दीवानगी की जाएगी, वाह वाह, हम जुनू होश में में भी रहेंगे पुरसुकून, पुरसुकून, होश में दीवानगी की जाएगी। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। और लौट आए चांद अपना एक दिन, लौट आए चांद अपना एक दिन, दिन ही दिन में चांदनी की जाएगी, वाह, दिन ही दिन में चांदनी की जाएगी। और छोड़कर सारे खुदाओं को अभी, सर देखिए कि छोड़कर सारे खुदाओं को अभी एक खुदा की बंदगी की जाएगी, बेश छोड़कर सारे खुदाओं को अभी एक खुदा की बंदगी की जाएगी। और रख के दिल कदमों में तेरे ए सनम, रख के दिल कदमों में तेरे ए सनम, नाम तेरे जिंदगी की जाएगी, नाम तेरे जिंदगी की जाएगी। और ज़हूर भाई ये शेर देखिए कि शहर में आलान होगा हर तरफ, शहर में आलान होगा हर तरफ, फुल खुलाकर आशिकी की जाएगी, आलान होगा हर तरफ, फुल खुलाकर आशिकी की जाएगी। और मकता है कि लेंगे साकिब अब मोहब्बत का मजा, लेंगे साकिब अब मोहब्बत का मजा, खूबसूरत जिंदगी की जाएगी, दूर ऐसे तीरगी की जाएगी, दिल जलाकर रोशनी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
اور محترمہ شائستہ مفتی صاحبہ، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنا کلام سنائیں، تو پھر آپ کا وہ نیٹ کا تھوڑا محض پرابلم ہو گیا تھا، تو بہت اچھا ہوا کہ آپ کا دوبارہ آپ نے جوائن کر لیا. تو بیچ میں میں نے اپنے اشعار سنانے شروع کر دیے کہ ٹائم جو ہے نا وقت کا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، پروگرام کا تسلسل قائم رہے. تو اب آپ سے گزارش ہے بہت احترام کے ساتھ کہ آپ اپنا کلام جو ہے ہماری سماعتوں کی اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر فرمائیں. جی جی شائستہ مفتی صاحب کو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یار آپ کو آواز نہیں آ رہی ہماری. نہیں، میرا خیال موومنٹ شاید کوئی نیٹ کا پرابلم لگ رہا ہے ان کا. ہاں جی جی بالکل. جی الحمدللہ ان کی فریز ہے، تصویر بھی فریز ہے. جی چلے جی کوئی نہیں، فریز انشاءاللہ ہے. بھی ان کا ہو جائے گا. تو جب تک آپ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں جناب میں پروفیسر پتہ ظہیر. نہیں. جی 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 ہاں اچھا. جی، تو وہ پتہ نہیں کچھ نیٹ کا کوئی جی 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 آپ ٹھیک ہے، آپ کی آواز، ہاں نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے. تو آپ ابھی جی ہم آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ بڑے احترام کے ساتھ کہ اپنا کوئی کلام ہمیں عنایت آپ فرمائیں. جی 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 میں کسی توقف جی ہوئے کہ سے ایسے آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آ میں رہی ہے محترمہ، اور چند اس میں جی بہرحال ہم اپنے مائک تھوڑا سا بند کر دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی ہمیں آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے. آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. جی جی نہیں، مجھے آواز آ رہی ہے؟ آپ کی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جہاں آپ بیٹھی ہیں کوئی آپ کی جو یہ کیبل وغیرہ وہ موو کر رہی ہے، یا کوئی اور ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے آپ کا یہ جو نیٹ کا سسٹم ہے. افتخار ثاقب صاحب، آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی ہم تک. ہاں میں نے آواز بند کر دی تھی. ہاں جی. جی تو اب آ رہی ہے. سر میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جو شاعری ہے یہ کب سے آپ نے جو ہے میں 89 سے 88 سے 90 میں باقاعدہ جو ہے مشاعرے پڑھنے شروع کیے، لیکن پھر میں بہت کم جانے لگا. تو بڑے نامور لوگوں پہ میری پہلی کتاب 2001 میں تقریباً 12 سال کی مسافت کے بعد شائع ہوئی، اور خالد احمد صاحب مرحوم نے اس کا فلیپ لکھا تھا لاہور سے. ان سے ملاقات کبھی میں جاتا تھا. ڈاکٹر آسی کرنالی صاحب مرحوم نے ملتان سے، اور بڑے معروف نقاد سید علی تنہا صاحب، وہ ریڈیو سے ان کا تعلق ہے، اسٹیشن ڈائریکٹر، ابھی اسلام آباد سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو وہ نقاد ہیں اور افسانہ نگار، انہوں نے پیش لفظ لکھا تھا. تو بڑے میری معروف لوگوں آواز آ نے رہی ہے میرے اب؟ حوالے سے. جی جی اب شاید صاحب جی اب آ رہی آپ کو سنتے ہیں. جی ابھی آپ ان سے ابھی سنتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل بالکل. جی رانا صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. غیر کسی اپنا تمہید کے شروع کریں اپنا. اب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز، آ رہی. چلیں اپنا گزر تو ہونا تھا.
تھا، ادھر جو حال تھا ان کا ادھر تو ہونا تھا۔ چلی تھی سیلی ہوا بے قرار تھی موجیں، چلی تھی سیلی ہوا بے قرار تھی موجیں، سکوت شب میں یہ ساحل بھنور تو ہونا تھا۔ بہت سے دوست تھے اور شہر بھی شناسا تھا، واہ بہت سے دوست تھے اور شہر بھی شناسا تھا، تمہارے شہر میں یوں در بدر تو ہونا تھا۔ وہ ایک اشک کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، وہ عشق کا قطرہ نمک ہی تھا لیکن، مگر جو دل پہ گرا تھا تو ہونا تھا۔ اور نہ پوچھ کیسے پتا چل گیا زمانے کو، نہ پوچھ کیسے پتا چل گیا زمانے کو، تا عشق واہ مشق کا قصہ خبر تو ہونا تھا۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، بہت خوب، واہ واہ، زبردست۔ اور میری اگر آواز آ رہی ہے تو میں آگے بے شک بے شک، جی آپ جی جی آ رہی ہے اب، سناؤں؟ جی ارشاد عنایت کریں۔ آواز آ رہی میری؟ جی 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 آپ عنایت کریں جی۔ عمر رواں پہ ٹھہر گئی رت بہار کی، عمر رت بہار کی چکتکی ہوئے انتظار کی، واہ مجھ کو عمر رواں پہ ٹھہر گئی رت بہار چاہتی سوچ اٹھا سن گونج دشت میں اپنی کیا اپنی بھی، رشتہ ہی کیا رہا ہے تیرے میرے درمیان، رشتہ واہ، کیا کہنا ہے، ہی کیا کیا کہنا رہا ہے تیرے میرے، ہے جی ایک نظم سنا دوں جی ارشاد 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 عنایت کریں، اگر بہت خوب، وقت ہے تو۔ جی جی بالکل عنایت کریں جی۔ ریت کا مسافر تھا رات کی حویلی میں، صرف رات بھر ٹھہرا، واہ جوگ لے لیا ریت کی ہتھیلی سے، پھول ریت کے واہ چن کر، خواب کی واہ سہیلی سے واہ، روگ لے لیا اسے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ، صرف لمحے کی مختصر کہانی کو، صرف ایک لمحے کی مختصر کہانی کو، ریت کے مسافر نے یوں امر بنا ڈالا، کاس واہ ہے محبت میں ایک بھیک لفظوں کی، کاس ہے محبت میں کیا ایک خوبصورت، بھیک واہ لفظوں کی، آرزو کی آنکھوں میں چتر بنا ڈالا، کون واہ، اب تجھے جانے کون یاد رہے گا، کون کون کی اڑانوں کے آسمانوں تو نے روک پالا تھا، واہ کس طرح گزارے جی جی آج اپنے جی، شاعر یہ ہمیں بتانا، واہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے، تو جو آ کر گلستان چر بے شک، تو واہ بکے ستاروں تک صحن دل سجاتا ہے، کیا کہنا ہے، جو بھی ہے تیری جو بھی لکھا صرف تیری ہے، صرف ایک لمحہ ہے، صرف ایک شکریہ۔ جی اب بہت یہ بات ہے، یہ آن لائن جو ہے یہ ان میں یہ پروگرامس ان میں یہ تو ہوتا ہے کہ نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، تو جی ہے تو، اور ابھی اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ نے، اور بہت آگے یہ بڑھ بہت ہی مصروف شخصیت ہیں، اور کیا کہتے ہیں پھر بھی ان کی بہت معزز مہربانی کے تشریف آئی ہیں، اور اب
ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ناظرین کو ان کے بارے میں بتا دوں کہ ان کے بارے میں اگر میں بتانے چلوں تو میں ہر پورا پروگرام ختم ہو جائے گا اور ہماری بات ختم نہیں ہوگی ان کے بارے میں کہ یہ بے شمار مشاعروں میں روز شرکت کرتی ہیں اور اتنے تصانیف ہیں ان کی، اور دینی لحاظ سے بھی اور شاعری کے لحاظ سے بھی اور ہر نثر میں بھی اور ہر طرح سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ محترمہ زیبی صاحبہ یہ جو ہے پی ایچ ڈی ایم فل اور سی ایس ایس کی رہنمائی کے لیے کلاسز بھی لیتی ہیں اور اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور اپنا اتنا وقت دینا کسی کو بہت بڑی عبادت ہے۔ اور بلکہ میں ایک عرض کروں گا کہ یہ چوتھا جو سپارہ ہے قرآن پاک میں، اس میں یہ آیت ہے، پہلی آیت یہ اس سپارے کی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ دوسرے انسانوں سے کتنی محبت کریں۔ تو یہ ماشاء اللہ سے انسانوں سے محبت کرتی ہیں، ان کو مدد کرتی ہیں، اور آپ کی یہ جو علمی اور ادبی خدمات ہیں اس کے اعتراف میں کراچی میں ایک جو روڈ ہے اس کا نام ہی زیب النساء زیبی روڈ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تو میں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بغیر میں بہت ان سے احترام سے گزارش کروں گا محترمہ زیبی صاحبہ سے ہمیں اپنے غلام سے نوازیں۔ جی محترمہ زیبی صاحبہ، اپنا مائک آپ کھول لیں، اپنا مائک آپ کا بند ہے۔ جی بہت شکریہ رانا افتخار صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی، اور جی آواز تھوڑی کٹ گئی آپ کی۔ میرے نام سے ہوا ہے اس کی تھوڑی سی میں جی وضاحت کر دوں۔ وہ صرف جی اس جی وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے نظم کی 70 اصناف کی شاعری کی ہے، اور دنیا ادب میں یہ کام پہلی مرتبہ ہوا ہے، جی جی اور بے یہ شک، کلیات میری 2013 میں آئی تھی، اور 2000 صفحات ہیں اس کلیات میں، ماشاء اللہ اور ماشاء اس میں میں نے ان 70 اصناف کی ٹیکنیک بھی لکھی ہے کہ یہ کس طرح ماشاء سے اللہ لکھی جاتی ہیں۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ اردو ادب میں ایک اسی دوران ایک نئی شعر صنف کی بھی میں نے مخترع ہوں، سوالنے ماشاء کے اللہ، نام سے ایک صنف بھی میں نے ایجاد کی، کیونکہ جب کیا 70 نام اس اصناف کا؟ جو نئی صنف آپ نے بتائی اس کا کیا نام بتایا آپ نے؟ جی محل آواز آپ کی شاید پھر کٹ گئی۔ جی جی زیبی صاحبہ، محل آپ کا کنیکشن تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، آپ کا تھوڑا سا نیٹ کا کنیکشن۔ یہ میرا خیال کراچی کا کچھ جو ہے نا وہ لگ رہا میرا ہے۔ خیال یہ چکر ہے۔ جی 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 چلے، تو ان کا بھی ابھی ڈراپ ہو گیا ہے، تو یہ نیٹ شائستہ تو مفتی صاحبہ کا بھی میرا خیال وہ کنیکٹ اسی طرح کا کوئی ایشو تھا شاید۔ جی 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 بالکل بالکل جی۔ تو یہ اچھا آپ فرما رہے تھے ظہور بھائی کہ یہ جو آپ نے جو ہے جو پہلی بک لکھی اس میں بہت ہی مشہور شعراء کا آپ نام بتا رہے تھے جنہوں نے جی 2001 میں وہ شائع ہوئی ملتان سے، پھر اس کا سیکنڈ ایڈیشن 2006 میں نستعلیق مطبوعات نے ہی لاہور سے پبلش کیا جی اسی جی کا، جی اور پھر جی اسی میں طرح جانتا ہوں ان کو، میری ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے۔ جی حسن عباسی وہ پچھلے دنوں میرے گھر آئے ہوئے تھے ادھر، ماشاء تو اللہ، اچھا وہ تشریف بھی لائے تھے میرے پاس، جی میں نے فیس بک پر وہ لگائی بھی تھی تصویر ان کی۔ جی 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 انہوں نے بڑی دفعہ کہا اپنی بک مجھے دیں، میں آپ کی شائع کروں گا، تو میں نے کہا چلیے کوئی نہیں آپ کو دوں گا۔ ابھی تو 3 کتابیں جو ہیں وہ بھی ہیں جو اشاعت کے لیے تیار ہیں، وہ میں نے ابھی تو اس کو نہیں کیا، تو انشاءاللہ تو وہ پھر کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ سے بھی مشورہ کریں گے۔ جی تو یہ تو آف لائن باتیں ہیں، تو ابھی ہم یہ جب کہ پروگرام ہمارا یہ آن لائن چل رہا ہے، اور بہت سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں داد بھی دے رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ داد ہمیں دے رہے ہیں اور کمنٹس بھی لکھ رہے ہیں۔ تو سر آپ یہ کریں کہ ایک اپنی کوئی اور غزل جو ہے، یہ جو بھی کتاب آ رہی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں سے بھی کوئی غزل سنا سکتے ہیں۔ اسی کتاب کی میں ایک غزل ہے، اس کے جتنے شعر بھی مجھے یاد آتے ہیں وہ میں سنا دیتا ہوں ہاں جی 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 عنایت کریں، جی عنایت کریں۔ کہ
नस्ल वो बाकी कहाँ बची है हिजरत करने वालों की। क्या कहने वाह, क्या नस्ल खूबसूरत। वो बाकी कहाँ बची है हिजरत करने वालों की। वाह, वाह। क्या कहने। अब तो कतारें लगी हुई हैं जैसे मरने वालों की। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। नस्ल बहुत वो ही बाकी सच्ची बात, कहाँ बची है हिजरत बहुत करने सच्ची वालों बात है। की। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। अब तो कतारें लगी हुई हैं जैसे मरने वालों की। मरने वालों की, वाह, क्या और कहने। खुली हुई है छत पर खिड़की एक पुराने कमरे की। आहा, आहा, खुली हुई है छत पर खिड़की एक पुराने पुराने कमरे पुराने की, वाह, जिससे कोई देखा करता था शक्ल गुजरने वालों की। क्या कहने, वाह वाह, क्या वाह। जाविया निकाला है वाह। माशाल्लाह आपने, क्या कहने, खुली वाह वाह। हुई है छत पर खिड़की एक पुराने कमरे की, पुराने कमरे की, वाह। जिससे कोई देखा करता था शक्ल गुजरने वालों की। और देखो यार उस खाली घर से बरसों बाद भी शाम ढले। आहा, देखो यार उस खाली घर से बरसों बाद भी शाम ढले। क्या कहने, आवाजें आती रहती हैं आहें भरने वालों की। क्या कहने, वाह 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 खूबसूरत वाह। अंदाज आपने माशाल्लाह। देखो यार उस खाली घर से बरसों बाद भी शाम ढले। वाह 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 वाह, आवाजें आती रहती हैं आहें भरने वालों की। वाह, बड़ी अच्छी बात। वाह, क्या कहना। जी अब ये मुझे 2-3 शेर इसके बस याद आ रहे थे। जी, मैंने जी, आपको माशाल्लाह। मैं 7-8 अशार की गजल है जी जी, इंशाल्लाह किताब इतना में आप खूबसूरत पढ़ेंगे। माशाल्लाह कलाम। मैं सोचता हूँ हमने तकरीबन कोई 15-20 मुशायरे इधर ऑनलाइन किए हैं इसी साल में, ये 8-9 महीनों में। तो आप हमने हमें अपनी शायरी से मरहूम रखा है। मैं कहता हूँ कि क्यों हुआ ऐसे, इतनी खूबसूरत शायरी बस माशाल्लाह आप से। बहुत प्यारे आदमी हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले। आपके मैसेजेस और आपकी दाद गजलों पे आती रहती है। लेकिन ये जो आप अदबी लोगों को जोड़ रहे हैं एक जगह पर बैठ के, और जिस तरह चाहे कुछ जैसे भी कलाम जिनकी अब ऑनलाइन जो नहीं हो पा रहे, चले उनका नाम लिया जा रहा है। जी जी जी, ये जो इल्म अदब की तरक्की और तरवीज के लिए आपकी कोशिशें हैं, मैं समझता हूँ, मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इन चीजों को। शुक्रिया सर। बस अदब के अजमत से खादिम हैं हम और शायरी के भी तालिब इल्म हैं। मैं बस बहुत कम पार्टिसिपेट करता हूँ। मैं आप जी नहीं जी देखते होंगे, मैं बस फेसबुक जी पे लगा देता हूँ। मेरे पास इतना एक तो वक्त नहीं होता, और फिर बड़े चुनिंदा लोगों से सिर्फ मैं आपकी मोहब्बत की वजह से शामिल हूँ आपके साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं फिर दोबारा से ज्वाइन कर रही हैं, देखते हैं अगर हम बात हो जाए। जी जेबी साहब, थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी आपकी। जी तो अब जी, सही आ रही है। कुछ नई जी। सिंफ के बारे में आप बता रही थी, तो हमने सही तरीके से नहीं सुना। आप दोबारा से जरा हमें उसका बताएं। जी जी बिल्कुल। ये नई जो शेरी सिंफ मैंने इजाद की उर्दू अदब में या मुख्तरा हुए, जिसकी वो है सवाल ने, सवाल से जी जी, उसमें जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें क्या है कि या उस सिंफ का कोई थोड़ा सा कोई हिस्सा सुनाइए। जी सवाल ने जी, वह इनका भी नेट का प्रॉब्लम है। यानी ये सवाल ने जो है गालिबन इस्तिफामिया अंदाज है, मेरा ख्याल है ये। हाँ जी। लेकिन ये महल इस तरह का इस्तिफामिया ही है। है तो सही सवालिया अंदाज या नहीं? जी जी हाँ है। और जी। बड़ा अदब जो है वो यकीनन सवाल उठाता है। बेशक वो बेशक। चाहे शुरू से अब तक देखें तो डेटा से वो कनेक्ट सवाल हो गई हूँ ताकि आपको ज्यादा हाँ, वजाहत शुक्रिया। के साथ बात कर सकूं। जी हाँ जी जी शुक्रिया शुक्रिया। ये हम जी, यही बिस्मिल्लाह। अर्ज कर रहे थे कि जी, इसमें अब आप मेरा डिस्कस ख्याल कर है रहे हैं आवाज कि आ जाएगी सवाल आपको। क्या है। बिल्कुल जी, मैं बारे आपको में बताती आप हमें हूँ। तफसील से बताइए थोड़ा सा। जी जी मैं बता रही हूँ। ये सै मिस्री एक नज्म, जिस तरह सै मिस्री और भी बहुत सी नज्में इससे पहले जी, जी, जी। जो है वो इजाद हो चुकी हैं, जिसमें जी, जी। माहिया है, माहिया के लिए खास बहर होती है।
हाइको है उसके लिए भी एक खास बहर होती है, उससे अगर आप हट जाए तो वो हाइको नहीं रहेगी। माशाल्लाह। इसी तरह से सैलगी है, सैगानिया है, सोलासी है, आपके जी। इंडिया में त्रिवेणी इजाद हुई है सेमिस्ट्री, इस तरह सेमिस्ट्री कई और नज़में भी हैं, लेकिन उनके कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं। इसी जी। तरह से मौज़ूआती एतबार से भी और तकनीक के एतबार से भी। तो माशाल्लाह। इसी तरह से सेमिस्ट्री है जिसे हनीफ अफसदी ने इजाद किया है, वो ये है कि उनके तीनों मिसरों में जो है आपको रदीफ काफी की पाबंदी करनी पड़ती है। अच्छा, जो मेरा सवाल ने इख्तरा हुआ है वो जी। ये है कि मेरे 3 मिसरों की ये नज़्म है और इसके हर मिसरे में एक सवाल होगा और बैनुल सतूर आपको जवाब भी मिल जाएगा, और ये माशाल्लाह। तमाम बहुर में लिखी जा सकती है, बहर वजन में लिखी जाएगी, ये नहीं कि आजाद नहीं होगी। तो मैं इसको जी। भाई आपको सुनाती हूँ, आप जी। देखिएगा जी, कि जी, हर अच्छा। उसमें सवाल मिलेगा आपको और जवाब भी मिल जी, जाएगा। जी, इनायत करें, इनायत करें। मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, हाँ, मुझे क्यों कर्ब में जंजीर करना चाहता है, रुलाता रहता है दिन रात वो आखिर मुझे क्यों, हाँ, वो जेबी से मुझे क्या मीर करना चाहता है। हाँ, 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 क्या कहने, वाह वाह। और और एक और इसमें सुनिए बिल्कुल हाँ, इसमें जवाब भी है बेशक। जी नहीं वो जी मैं जी तो शायरी का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे तो इतना इसके बारे में इतना नहीं पता। अभी ये अपना जी प्रोफेसर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर जी ज़हूर साहब, बिल्कुल उनसे मैं यही बिल्कुल। अर्ज़ और कर रहा था एक और मैं कि आपको सुनाती हूँ, एक सवाल ने और सुन लीजिए। जी जी वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आंख में, वाह, वहशत कहाँ से लाई रवानी ये आंख में, वाह, कितने समंदरों का है पानी ये आंख में, हाँ, 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 क्या क्या नहीं है जुल्म जमानी ये आंख में। क्या कहने, ये- वाह वाह। नहीं हम वो अर्ज़ कर रहे थे, आप हमें ज़रा बताएँ और भी कि कुछ तो पहले हम ये मैं अर्ज़ कर रहा था, प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि जो सवाल हैं तो अक्सर हमारी गज़लों में या नज़्मों में सवालों की तरह मिसरे आते हैं। जो आपका जी जी थोड़ा-सा वो जैसे आपने फरमाया कि वो 3 मिसरों में उसका जवाब भी जी उसके अंदर आ जाता है, बेशक ये एक नई चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो मुझे इतना नहीं इल्म इस बारे में। तो मैं ये असल जी में जानना चाह रहा था कि ये जो बेशक इसमें ऐसा होना चाहिए कि उर्दू की तरवीज के लिए, उसकी तरक्की के लिए नई-नई चीज़ें जी दरियाफ़्त होनी चाहिए, उसमें एक जी जमूद जी नहीं आना चाहिए। तो जैसे जी आपने बिल्कुल। फरमाया, लेकिन बाज़ लोग जो कहते हैं कि आप नई बहर ना इजाद करो, आप कौन होते हैं या आप नई सिन्फ़ ना इजाद करो, ये ज़रा इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता था कि आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, मैं बहर बहूर में तो हाँ, तब्दीली बहुत मुश्किल ज़रा काम है कि बहूर में हम कोई तब्दीली कर सकें, क्योंकि वो तो जितनी बहूर बन गई हैं उन्हीं जी, बहूर जी। को ही हम जो है उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से भी बेशक, सारी बहूर हम इस्तेमाल नहीं नहीं, करते, नहीं सारे करते, शौरा नहीं बेशक। करते, इसलिए कि वो इस्तेमाल में इतनी मुश्किल है या हमारे इस्तेमाल जी, में आ ही नहीं पाती। तो जी, हम जी। हमारे पास जो है वो 6 या 7 बहूर ऐसी हैं जो हम बेशक, बेशक ज़्यादातर ऐसे ही हमारे है। शौरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहाँ तक तजुर्बात का ताल्लुक है या नई जी, असनाफ की इजाद का ताल्लुक है, अब आप देखें, जी, अगर मैं कहूँ सुलासी सुलासी की अगर मैं बात करूँ तो सुलासी 3 मिसरों की एक नज्म है, उसमें माशा कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसी को जी, अगर आप साथ में ले लें, तिरविनी तिरविनी इंडिया के गुलजार साहब ने इजाद की है, जी, तिरविनी भी वही चीज है, यानी 3 मिसरों जी, की एक नज्म है और सुलासी भी 3 मिसरों की एक नज्म है, उसमें कोई जी, इतना ज्यादा फर्क कुछ नहीं है, सिवाय इस जी, बात के कि तिरविनी के लिए गुलजार साहब ने ये कहा कि उसका जो 2 मिसरे, आप पहले 2 मिसरे कह रहे हैं वो गंगा जमुना की तरह, जिस 3 दरियाओं का उन्होंने हवाला देते हुए कहते हैं, और तीसरा मिसरा जो है बिल्कुल एक नए ख्याल के साथ, एक नई सोच फिक्र के साथ, एक नए रोशनदान को खोलता है। तो मतलब ये उन्होंने अपने एतबार से सोचते हुए उन्होंने इसका नाम तिरविनी रखा, और तिरविनी शायद मशहूर इसलिए हो गई कि वो एक बहुत मशहूर शायर ने इजाद इख्तरा की, इस वजह से तिरविनी जो थी वो उसको फरोग हासिल हुआ और लोगों ने जी, तिरविनी की तरफ तवज्जो दी। मेरी भी आलमी सतह पर मैं पहली अव्वलीन शायरा हूँ जिसने तिरविनी पर इसकी माशाअल्लाह। किताब आई है 2009 में, मेरी पहली जी, किताब आई है तिरविनी पर, इससे कबल किसी की किताब नहीं आई थी, मैंने जी, जी, तकरीबन 1000 तिरविनियां कही हैं। तो जी, ये तिरविनी और सुलासी तकरीबन एक ही जैसी चीज है। लेकिन अगर आप माहिए की बात करते हैं तो माहिए के लिए एक बहर मख्सस कर दी गई है, वो चिराग हसन नसरत की इजाद है। जी, अगर उस बहर से आप हट जाते हैं तो वो आपका माहिया नहीं रहेगा, नहीं रहता, वो जी, ठीक है, ये बिल्कुल टेक्निक के एतबार से ये सेमिस्ट्री नज्म है। इसी जी, तरह अगर आप हाइको की बात करें, वो भी एक सेमिस्ट्री नज्म है। हाइको के लिए भी सिलेबस जो है मुकर्रर कर दिए गए हैं, यानी उसमें कह दिया गया है कि इसके जो रूल है वो ये है कि 7-5-7, यानी हम फेलन फेलन फा और फेलन 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 फा, फिर फेलन फेलन फा, यानी इस रूल से हम हट नहीं सकते। नहीं, अगर इससे हम हटते हैं तो वो हाइको नहीं रहेगा, और आप उसे फिर कुछ और कहिए, या फिर सादा सा आप कुछ 2 शेर कह दीजिए या 3 मिसरे कह दीजिए, लेकिन वो जी, फिर हाइको नहीं रहेगी।
इसी तरह सेनरियू है, सेनरियू के लिए भी एक, सेनरियू भी जापानी सिन्फ है, ये भी एक सेमिस्ट्री नज्म है। इसमें उन्होंने फर्क ये रखा है कि इसकी बहर वही है जो हाइको की है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाइको में हम संजीदा मज़ामीन बयान करेंगे और जो हमारी सेनरियू है उसमें हम जो है वो मिज़ा लिखेंगे। तो अगर आप मिज़ा लिखते हैं तो उसको सेनरियू कहा जाता है, लेकिन उसकी बहर की पाबंदी या सैलेबल्स की पाबंदी वही की जाएगी जो हाइको की जाएगी। मैं एक आपको सुना देती हूँ। सेनरियू, अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। अच्छा शायर है, औरत को तकने में वो कितना माहिर है। अब ये मिज़ा लिखना था, इसमें वजन वही रखना था लेकिन मिज़ा लिखना था, तो ये सेनरी हो गई। लेकिन अगर मैं हाइको कहना चाहूँ तो हाइको के लिए मुझे संजीदा मजमून का इंतखाब करना पड़ेगा, तो वो हाइको हो जाएगी, वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैं कहती हूँ, कैसी महंगाई गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेच आई, ये संजीदा मजमून हो गया और ये हाइको हो गई। कैसी महंगाई गुर्बत से तंग आकर माँ बच्चे बेच आई। अब सुलासी अगर आप कहें तो मैं एक सुलासी सुनाती हूँ। ये हमारे हिमायत अली शायर साहब की इजाद है, सेमिस्ट्री है। मैंने लिखा, ज़ईफों की बातें फकीरों की बातें, हमेशा रहा वो अमीरों का साथी जो शेरों में लिखे गरीबों की बातें। ज़ईफों की बातें फकीरों की बातें, ज़ईफों की बातें फकीरों की बातें, हमेशा रहा वो अमीरों का साथी जो शेरों में लिखे गरीबों की बातें। तो इसी तरह चेसियां एक सिन्फ है जो अमीर खुसरो ने की अख्तरा है, हमारी अहद की नहीं है, वो भी 3 मिसरों में लिखी जाती है और वो भी तमाम बहूर में लिखी जा सकती है। अमीर खुसरो ने की, वो मुख्तर उनकी चेष्टा से मुश्तक है वो। तो मैंने लिखा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। मुझसे खाली मकान बोलेगा, मुझसे खाली मकान बोलेगा, मैं जो खामोश हो गई तो फिर बाद मेरे जहान बोलेगा। तो ये भी सेमिस्ट्री नज्म है और उन्होंने कही है। अब माहिए की अगर हम बात करते हैं तो माहिए के लिए जो उन्होंने बहर रखी है चिराग नसरत साहब ने, इन्होंने मखसस कर दिया कि इस बहर से हटेंगे तो आपका माहिया नहीं होगा। तो अब मैंने कहा, गुफ्तार में रखा है, इखलाक हर इंसान का किरदार में रखा है। ये मैंने चिराग नसरत ने जो बहर दी है उस बहर में मैंने लिखा है। गुफ्तार में रखा है, इखलाक हर इंसान का किरदार में रखा है, सब खेल नसीबों के फाकों से भी मरते हैं बच्चे ये गरीबों के। तो ये सेमिस्ट्री माहिया है। अच्छा, 1.5 मिसरी माहिया भी कहा जाता है। हमारे पंजाब के शौरा जो है वो 1.5 मिसरे में भी माहिया कहते हैं। उसकी बहर में मामूली सा फर्क है, बहर यही तकरीबन है, लेकिन उसकी बहर में उसके अरकान में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वो 1.5 मिसरी माहिया आप सुनिए जो पंजाब के हमारे शौरा कहते हैं। ये इश्क समंदर है, आधा मिसरा है ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। तो ये 1.5 मिसरे में माहिया हुआ। ये इश्क समंदर है, डूब गया जो भी वो शख्स कलंदर है। तकलीफ सही उसने दार पे लटका है, हक बात कही उसने। वाह, क्या कह रहे हैं। तो ये 1.5 मिसरी माहिया हो गया। इसी तरह अगर हम तराइले की बात करें तो मैंने जैसे तराइले तो हम सबको मालूम है कि तराइले का भी एक मखसूस तरीकाकार होता है, उसके मिसरे किस तरह से लाए जाते हैं, बदले जाते हैं और 8 मिसरों में कहे जाते हैं, कुछ लोगों ने 7 मिसरों में भी कहे। तो मैंने तराइले लिखा, मैंने 70 असनाफ पे यानी शायरी की है, तो मैं इसके हवाले से थोड़ी चंद एक चीजें बता रही हूँ। किसी को सच की सलीबे किए रही मसलूब, किसी को सच की सलीबे किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनत पे खूब ऐश किया। किसी को सच की सलीबे किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनत पे खूब ऐश किया। वफा टपकती रही आँख से लहू बनकर, वफा टपकती रही आँख से लहू बनकर, वफा टपकती रही आंख से लहू बनकर, मोहब्बतों से किया उम्र भर निबाह मगर, वो अपनी जात में तन्हाइयों का था खुगर, किसी ने उसके टपकते लहू को कैश किया। किसी को सच की सलीबे किए रही मसलूब, किसी ने झूठ की मसनत पे खूब ऐश किया। तो आखिरी में ये 2 मिसरे इस तरह से आते हैं। तो ये इस तरह नज्म की वाई है, वाई लिखी जाती है, काफी लिखी जाती है। दोहा सुन लीजिए, दोहे हैं, दोहे भी कई तरीकों से लिखे जाते हैं। सरसी चंद दोहा है हमारे यहाँ, तो सरसी चंद दोहा जो है वो आली जी ने, हमारे जमीलुद्दीन आली साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस बहर को अपनाया है। सरसी चंद में जो मात्रे अपनाए हैं उन्होंने, वो 54 मात्रे 2 मिसरों में होने चाहिए, नहीं 27 मात्रे एक मिसरे में होने चाहिए। तो मैंने लिखा कि मन में बिरहन के सुलगे है, साजन पी तंगार,
मन में बिरहन के सुलगे हैं साजन पीतंगार, चुपके चुपके इस अग्नि में जलती है एक नार। और फिर मैंने लिखा कि ना वो पनघट ना वो झरना ना ऊंचे कौसार, ना वो पनघट ना वो झरना ना ऊंचे कौसार, पढ़ लिख कर इस दौर की नारी नैया लगाए पार। और फिर कहा कि बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, बाप हुआ है बूढ़ा फिर भी मेहनत करने जाए, सच कहता है नहीं तो उसको रोटी कौन खिलाए। तो ये जो थे ये सच्ची से दोहा थे। जो असल हमारे दोहे की जो मात्रे हैं वो दोहा छंद है, ज्यादातर लोगों ने उसमें लिखे ही नहीं। 48 मात्रे दोनों मित्रों में होनी चाहिए। तो मैंने लिखा कि मैं भी लिखती हूँ गजल, पास मेरे हैं नीर, मैं भी लिखती हूँ गजल, पास मेरे हैं नीर, मेरे रहबर रहनुमा गालिब मोमिन मीर। और इसी तरह सारछंद दोहा लिखा जाता है। सारछंद दोहे में 56 मात्रे होते हैं 2 मिसरों में, उसमें भी थोड़ा सा तब्दीली आ जाती है। मैंने लिखा मेरी चुनरी भी बन जाए काश मेरा परचम, मेरी चुनरी भी बन जाए काश मेरा परचम, ए धरती माँ। जी, ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह। और अब काफ़ी मतलब जो है फ़नी चीज़ें हैं उसमें हमने देखने को मिली। तकरीबन हमारी 1 घंटे की नशरियात हो चुकी हैं और ये हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो बहुत हमें अच्छा लगा, लेकिन तो हम चाहते थे चीज़ें नई नई जो ज़ेबी साहिबा मोहतरम बता रही हैं हम उनसे सीखते और भी और सुनते, लेकिन क्योंकि टाइम की पाबंदी है और लंबे प्रोग्राम जो है लोग पसंद नहीं करते। तो मैं तमाम मेहमानान ग्रामी का शुक्र अदा करूँगा कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए ऑनलाइन और हमें अपने खूबसूरत कलाम से नवाजा। और मोहतरमा ज़ेबी साहिबा का भी शुक्रिया कि वो अपना टाइम वक्त निकाल कर हमारे साथ शामिल हुई। और उसके अलावा शाइस्ता मुफ्ती साहिबा और मिसेस रिजवी साहिबा और जनाब प्रोफेसर ज़हूर चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आपका भी शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका कलाम सुन के। तो इंशाल्लाह फिर भी उम्मीद है कि हमें मौका मिलता रहेगा सुनने का। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे आपसे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को लाइक किया और हमें दाद से नवाजा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।